নমস্কার, আমি ডক্টর সঙ্গীতা পাল, মাইক্রোবায়োলজিস্ট। কোভিড-19 নিয়ে নর্থ চব্বিশ পরগনা ডিস্ট্রিক্টে বারাসাত ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের আন্ডারে কাজ করছি ফ্রম ভেরি বিগিনিং। টুডে মাই টপিক অফ ডিসকাশন ইজ COVID-19 transmission mode, strains and reinfection. শুরুতেই চলে আসি ট্রান্সমিশন মোডে। তো কী পদ্ধতিতে কীভাবে এই ভাইরাসটা স্প্রেড হয়। কোভিড-19 আমরা সবাই এখনও অবধি জেনেছি যে এটা SARS-CoV-2 ভাইরাস দিয়ে হয়, এবং এটার মোডসগুলো হলো মেনলি যেগুলো আলোচনা করব। তার আগে জানা দরকার যে এই আলোচনার এম কি। এটার এম হলো টু সাপ্রেস দ্য transmission and to decrease the seriousness of the illness and the death and to break the chain. তো এই নোটসগুলো কি দেখা গেছে, কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড রেসপিরেটরি ড্রপলেটস আলোচনা করব, এয়ারবোর্ন ট্রান্সমিশন নিয়ে, ফিকোরাল রুট নিয়ে, ব্লাডবোর্ন ইনফেকশন নিয়ে, আর মাদার টু চাইল্ড এনি ট্রান্সমিশন হয় কিনা, animal to human, and intrauterine any transmission or fomite transmission. So most common route is contact and respiratory droplets. দেখা গেছে চায়নার একটা স্টাডিতে 75,465 স্যাম্পল নিয়ে স্টাডি করে দেখা গেছে, দিস স্টাডি সাজেস্টেড 75 to 85% clusters occurred in close contact in households. And another study, Republic of Korea te দেখা গেছে যে out of 13, 9 secondary cases occurred among the household contacts. So contact route is very common. So how it is occurred? This transmission of SARS-CoV-2 can occur through the direct, indirect and or close contact by the respiratory secretions or infectious secretions or respiratory droplets. What are these respiratory droplets? These are the virus-laden mucus particles. The size of this particle is greater than 5 micrometer in diameter, and these particles spread can travel a shorter distance and deposited in the host's body or surface. তো এই কিভাবে এটা ছড়ায়, কিভাবে এটা জেনারেটেড হয়, দিস particles, these respiratory droplets are generated from the infected persons when infected persons coughs, sneeze, talk or sing. In this situation, in these circumstances, these droplets can reach the mouth, nose and eyes of the susceptible host. এরপর আসি indirect contact. This type of transmission involves the contact of the contaminated surface or object. What is this contaminated object or surface? This is also called the fomite. When infected secretions are generated from the infected persons and touches and contaminate the surface or the object, and make it and produces the contaminated surface, and that is called the fomite. এই contaminated surface কি বা অবজেক্ট কি আমরা ফোমাইট বলছি। তো এই ফোমাইট ট্রান্সমিশনটাও কিন্তু একটা আইডিয়াল, একটা লাইকলি মোড অফ ট্রান্সমিশন। তো এই এবং দেখা গেছে এই ফোমাইট ট্রান্সমিশন মেনলি কিন্তু বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে আইসিইউতে এবং জেনারেল ওয়ার্ডে, মানে হসপিটাল এনভায়রনমেন্টের যে ফোমাইটস সেখানে কিন্তু বেশিভাবে পাওয়া গেছে। এবং ভাইরাস, it is SARS-CoV-2 RNA was also detected in the fomites in the fomite sample in RT-PCR. Another transmission mode is airborne transmission. Airborne transmission কিন্তু জেনারেলি নর্মাল সিচুয়েশনে, নর্মাল কাফ কন্ডিশনে কিন্তু এই ট্রান্সমিশন হয় না, SARS-CoV-2 এর হয় না। তাহলে কোন কোন কন্ডিশনে এটা হতে পারে, আর কিভাবে বা এটা হয়, আর হোয়াট ইজ দিস এয়ারবোর্ন ট্রান্সমিশন? In this transmission, infected substance spreads
through disseminated object and can um, can present in the air and remain infectious in the air for long duration and for longer distance. তো এই সাইজ অফ দিস পার্টিকেল ইজ লেস দ্যান 5 মাইক্রোমিটার ইন ডায়ামিটার। যেখানে রেসপিরেটরি ড্রপলেটসের সাইজ গ্রেটার দ্যান 5 মাইক্রোমিটার ইন ডায়ামিটার, এখানে কিন্তু লেস দ্যান 5 মাইক্রোমিটার ইন ডায়ামিটার। এই ইনফেকশাস পার্টিকেলস এজেন্টসগুলো কিন্তু এই ড্রপলেট নিউক্লিয়ারের মধ্যে থাকে। এই ড্রপলেট নিউক্লিয়ারের সাইজটা কিন্তু এই লেস দ্যান 5 মাইক্রোমিটার ইন ডায়ামিটার। সেজন্য এটা অনেকক্ষণ থাকতে পারে। কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে এটা 3 আওয়ার্স থাকতে পারে, কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে আপ টু 16 আওয়ার্স পর্যন্ত এটা থাকতে পারে। এবং এই ডিস্টেন্সটা কত? এই ডিস্টেন্সটা ম্যাক্সিমাম ইউএস সিডিসিতে বলছে ম্যাক্সিমাম এই ডিস্টেন্সটা 4 মিটার। যেখানে যেখানে respiratory droplets can travel a shorter distance, and that is according to WHO 1 meter, near about 3 feet, and according to the US CDC এটা 2 মিটারের কাছাকাছি বা নিয়ার অ্যাবাউট 6 ফিট। সেখানে এই এয়ারবোর্ন ট্রান্সমিশন কিন্তু এটা ম্যাক্সিমাম 4 মিটার অবধি হতে পারে এবং নর্মাল কন্ডিশনে কখনোই নয়, কিছু স্পেশাল সিচুয়েশনে। হোয়াট ইজ দিস স্পেশাল সিচুয়েশন? when in the hospital, in the medical situations where aerosol generating procedures are there. What are the aerosol generating procedures? যখন নেবুলাইজেশন করা হয় কোনো পেশেন্টকে, বা ট্রাকিওস্টমি করা হয়, বা এন্ডোটেকিয়াল ইন্ট্রিউবেশন করা হয়, বা পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন দেওয়া হয়, কিংবা কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন করা হয়, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু এই এরোসল জেনারেট হতে পারে। এবং এই এরোসল জেনারেট হওয়ার ফলেই কিন্তু এই ট্রান্সমিশনটা হয়। জেনারেলি দেখা গেছে যে হসপিটাল সেট আপে এই এয়ার স্যাম্পলিং করে দেখা গেছে যে আরটিপিসিআর পজিটিভ হয়েছে, মানে SARS-CoV-2 RNA ক্যান বি ডিটেক্টেড ইন দ্য আরটিপিসিআর in case of aerosol generating procedure where there is aerosol generating procedures is there. কিন্তু যেখানে এরোসল জেনারেটিং প্রসিডিওর হচ্ছে না, বাট ইন হসপিটাল এনভায়রনমেন্ট যেখানে COVID-19 পেশেন্টস আর কেয়ার ফর, সেখানে কিন্তু আমরা দেখছি যে আরটিপিসিআর ডিটেক্ট করছে কিছু ভাইরাসকে বা ভাইরাল আরএনএ, বাট দোজ ভাইরাস ইজ নট ভায়াবল ভাইরাস। তাহলে হসপিটাল সেট আপেও কিন্তু সবসময় এটা পাওয়া যাচ্ছে না, এটা কিন্তু বিশেষ স্পেশাল সিচুয়েশনে এই ভাইরাসটা আমরা পাচ্ছি। এবং দেখা গেছে কিছু স্টাডিতে যে আইসিইউতে কিছু স্টাডি আমি বলছি যেটা এপ্রিল পাবলিশড হয়েছে, সেই স্টাডি এপ্রিল 10-এ এমার্জিং ইনফেকশন ডিজিজ a journal of the US CDC, which also found that SARS-CoV-2 was widely distributed in the air and the object surface in both the ICU and the general ward. এবং সেখানে দেখা গেছে যে জেনারেল ওয়ার্ডে যে ফোমাইটসগুলোতে, মানে কম্পিউটার মাউসে দেখা গেছে প্রায় 75%, জেনারেল ওয়ার্ডের আইসিইউর কম্পিউটার মাউসে 75%, জেনারেল ওয়ার্ডে সেটা হয়তো 20%, সিক বেড হ্যান্ড রেলে রয়েছে 42.9%, সেটা আইসিইউতে, জেনারেল ওয়ার্ডে কিছু কম। এরকমভাবে যে পেশেন্টের যে পার্সোনাল থিংস যেটা সেখানেও কিন্তু দেখা গেছে যে পজিটিভ, বেশ হাই পজিটিভ রেট। এবং নেব্রাস্কা মেডিকেল সেন্টার, যে ইউনিভার্সিটি অফ নেব্রাস্কা মেডিকেল সেন্টারে যে কিছু রিসার্চ হয়েছে, সেখানেও দেখা গেছে যে এসেন্সিয়াল কিছু থিংস, পার্সোনাল কিছু থিংসে এটার পজিটিভিটি রেট বেশ হাই, প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 80 to 85%। সেগুলো কীরকম? যেরকম সেলুলার ফোন ইন দ্য আইসিইউ অর জেনারেল বেড সেট আপ, রিমোট কন্ট্রোল ইন রুম, টয়লেটস, রুম সারফেস, এইসব জায়গাগুলোতে বেশ হাই পজিটিভিটি রেট। এবং ফ্লোরেও দেখা গেছে প্রায় 70% আইসিইউ ফ্লোরে, এবং জেনারেল বেড ওয়ার্ডে সেখানে দেখা গেছে যে প্রায় 15%-এর মতন পজিটিভ। এবং এই যে ড্রপলেটসগুলো আইসিইউর যে শু থাকে, সেই শুতেও প্রায় হাফ অফ দ্য স্যাম্পলে কিন্তু একটা হাই পজিটিভিটি রয়েছে। আর দেখা গেছে যে প্লাস্টিকে আপ টু 2 to 3 ডেজ থাকতে পারে, স্টেনলেস স্টিলেও 2 to 3 ডেজ থাকতে পারে, কার্ডবোর্ডে 1 ডে, আর কপারে কিন্তু আপ টু 4 আওয়ার্স থাকতে পারে। আর এগুলো ছাড়াও আর এয়ারবোর্ন ট্রান্সমিশন হতে পারে কিছু স্পেশাল সিচুয়েশনে, যেখানে এরোসল জেনারেটিং প্রসিডিওর্স আর নট দেয়ার, বাট দিস ট্রান্সমিশন ক্যান হ্যাপেন। হোয়াট আর দিস কন্ডিশন? তা খুব ইনডোর
ইনডোর এনভায়রনমেন্ট, যেখানে পোর ভেন্টিলেশন, হ্যাঁ, তো সেই সমস্ত জায়গাতে, যেমন কোনো ফিটনেস ক্লাসে, কোনো রেস্টুরেন্টে, এইসব জায়গাতে কিন্তু একটা সুপার স্প্রেডিং ট্রান্সমিশন, যেটা একটা পার্সন থেকে মেনি মোর পার্সনসে এই স্প্রেডিং হতে পারে। আদার্স মোড অফ ট্রান্সমিশন আর কি কি আছে সেগুলো একটু বলে নিই। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে যেমন ব্লাড বোর্ন ইনফেকশন, সেখানে কিন্তু প্লাজমা বা সিরামে দেখা গেছে এই ভাইরাস ক্যান বি ডিটেক্টেড ইন আরটিপিসিএল, বাট দ্য টাইটার ইজ ভেরি লো। অ্যান্ড কিছু পেশেন্টের ইউরিনে এবং স্টুলে দেখা গেছে এই ভাইরাল যে আরএনএ ইজ পজিটিভ। এবং কিছু এই ভাইরাসটা স্টুল কালচার করেও কিন্তু এই ভাইরাসটা, কিছু স্টাডি পাওয়া গেছে স্টুল কালচার করে এই ভাইরাসটা পজিটিভ দেখা গেছে। আবার একটা স্টাডিতে এই ডিরেক্টলি এই ভাইরাসটা পজিটিভ পাওয়া গেছে ইউরিনে। তো বাট এখনো পর্যন্ত সেরকম কোনো স্টাডি পাওয়া যায়নি যেখানে ফিকো ওরাল রুটে, মানে কোনো পাবলিক স্টাডি এখনো নেই যেখানে কোনো ফিকো ওরাল রুটে ট্রান্সমিশনটা হচ্ছে। দু একটা কেসে এরকম, দু একটা স্টাডিতে, ছোটো ছোটো স্টাডিতে, আমাদের ইউরিনে একটা স্টাডিতে এবং স্টুলে 3টে স্টাডিতে পাওয়া গেছে। যাই হোক, আদার্স যে ট্রান্সমিশন মোড আসি, সেটা হলো যেরকম ইন্ট্রাইউটেরাইন ট্রান্সমিশন। এখানে কি ইন্ট্রাইউটেরাইন ট্রান্সমিশন কিন্তু দেখা যায়নি। এই মানে মাদার টু ফিটাস এই ট্রান্সমিশন কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেরকম এভিডেন্স নেই। WHO একটা ব্রিফে সাজেস্ট করছে যে কিছু ইনফেক্টেড মাদারের ব্রেস্ট মিল্কে সাম fragments of RNAs are there detected, but these are very low amount and not viable. এই ব্রেস্ট মিল্কের থ্রু দিয়ে এই ট্রান্সমিশনের জন্য দিস ইজ ভেরি মাচ নিডেড যে খুব ভায়াবল অ্যান্ড ট্রান্সমিসেবল ভাইরাস থাকতে হবে। তো এটা যদি ভায়াবল বা ট্রান্সমিসেবল ভাইরাস না থাকে তাহলে কিন্তু এই রুটে কিন্তু ট্রান্সমিশনটা হওয়ার চান্স নেই। সেই জন্য WHO যেটা ব্রিফ সাজেস্ট করছে এবং এনকারেজ করছে ইনফেক্টেড মাদার্সকে যে টু মানে কন্টিনিউ অ্যান্ড ইনিশিয়েট অ্যান্ড কন্টিনিউ দ্য ব্রেস্ট ফিডিং। আচ্ছা, এবারে আসি কিছু স্পেশাল সিচুয়েশনে, যেমন এরোপ্লেনের মধ্যে এয়ার কেবিনে কীরকম ধরনের ট্রান্সমিশন, এগুলো কয়েকটা স্পেশাল সিচুয়েশন আমি ডিসকাশন করছি। যেরকম এরোপ্লেন কেবিনে একটা রেড্রো এটল 2011-এ, ইয়াং এটল অ্যান্ড 2017-এ এক্সটেন্সিভ একটা এরোডাইনামিক মডেলিং মানে তারা পারফর্ম করেছে, এটা স্টাডি করেছে। সেই স্টাডিতে তারা বলছে যে জেট অফ কাপিং কেমন করে, হাউ আ জেট অফ কাফিং ক্যান স্প্রেড দ্য এয়ার কেবিন। এবং এই স্টাডি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে SARS-CoV-2 বা এনি ভাইরাল কীভাবে স্প্রেড হতে পারে, কতটা হতে পারে। তো দেখা গেছে যে এই যে এয়ার ফ্লোগুলো থাকে এরোপ্লেনে, সেটা মেনলি কিন্তু কেবিন এয়ার ফ্লো একটা আউটফ্লো থাকে, আরেকটা থাকে একটা কেবিন এয়ার ফ্লোর আউটফ্লো, আরেকটা থাকে ইন্ডিভিজুয়াল আউটফ্লো। এই দুটো আউটফ্লো ছাড়াও, এই দুটো আউটফ্লো কিন্তু মেনলি আপার পোর্শন অফ দ্য, মানে হেড পোর্শন অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালের থাকে। এটা ছাড়াও আরও একটা এয়ারফ্লো থাকে, সেটা মানে একটা লো টেম্পারেচারের একটা এয়ারফ্লো, সেটা কিন্তু টু দ্য ডাউনওয়ার্ডস থাকে। এই টোটাল যে এয়ারফ্লোগুলো মিলিয়ে দুটো এয়ার কারেন্ট মানে তৈরি হয়। যে এয়ার কারেন্ট, দু রকমের এয়ার কারেন্ট তৈরি হয়, সেটা একটা হলো জেট এয়ার কারেন্ট, যেটা আপার সারফেসে থাকে অর্থাৎ কেবিনের, আর মিডিল আর লোয়ার সারফেসে যেটা থাকে সেটা হলো একটা কলিশন জোন, একটা জেট জোন আর একটা কলিশন জোন। এরপর এটা ছাড়াও জেনারেল যে একটা এয়ার ফ্লো যেটা দেওয়া হয় সেটা হলো এয়ার কেবিনের প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকে 3.4 থেকে 7.4, 3.6 থেকে 7.4 লিটার পার সেকেন্ড। এবং এই পুরো যে এয়ার ফ্লোটা হাফ ইজ রিসার্কুলেটেড অ্যান্ড হাফ ইজ মানে ফ্রম আউটসাইড। এটার ফলে যে এয়ার চেঞ্জ পার আওয়ার হয়, সেটা দেখা গেছে যে পার আওয়ারে 20 থেকে 30 এয়ার চেঞ্জ হয়। এবং এই এয়ার চেঞ্জের কেন দরকার, সেটার জন্য দেখা গেছে যে এই এয়ার চেঞ্জটা এয়ার কোয়ালিটিটাকে মেনটেন করে, হ্যাঁ, এবং ডেসিপিটেটস দ্য পেলোড অফ দ্য ভাইরাস লেটেন্ট পার্টিকেল ড্রপলেট। এবং কিছু স্পেশাল এরোপ্লেনে হেপা ফিল্টারও পাওয়া যায়, যেমন হাই
এফিসিয়েন্সি পার্টিকেল এয়ার, যেটা 99.97% পার্টিকেল, যার ডায়ামিটার 0.3 মাইক্রোমিটার, সেটা ক্যান বি রিমুভড। এগুলো ছাড়াও মানে এই যে সার্কামস্টেন্সটা তৈরি হচ্ছে, তার জন্য দেখা গেছে যে একটা বুট অফ কাফ বা একটা জেট অফ কাফ, যেটার ভেলোসিটি 10 মিটার পার সেকেন্ড, সেই কাফটা স্প্রেড করতে পারে in through droplet respiratory droplets and through aerosol up to 4 to 5 seats ahead of the individual. একটা ইন্ডিভিজুয়াল যে পার্সন যে বোর্ড করেছে তার 4 থেকে 5টা সিট আগে অবধি এটা ছড়াতে পারে থ্রু রেসপিরেটরি ড্রপলেটস। আর এরোসলের ক্ষেত্রে আরও 1-2 সিট আগে ছড়াতে পারে, কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড সিটে এটা 1টা সিট পর্যন্ত যেতে পারে। যদি আমরা মেডিকেল মাস্ক ইউজ করি তাহলে কিন্তু এটার ট্রান্সমিশন রেটটা অনেকটা কমে যায়। এবং দেখা গেছে সেটা 1 to 2 সিটস অ্যাহেড আর ব্যাকে 1 সিট, সাইডে 1টা করেই সিট নর্মাল ক্ষেত্রে এবং মেডিকেল মাস্ক ইউজের ক্ষেত্রে। আর যদি N95 মাস্ক আমরা ইউজ করি তাহলে দেখা গেছে যে এটা আরও মানে কন্ডিশন উইল বি মোর বেটার। জাস্ট 1টা সিট আগে থাকবে আর 1টা কি 2টো সিট আগে থাকবে এবং 1টা সিট ব্যাকে, কিন্তু এরোসল জেনারেটিং এরোসলের মধ্য দিয়ে কিন্তু এটা আরও 1টা সিট বেশি ছড়াবে। তাহলে রেসপিরেটরি ড্রপলেটসে যতটা ছড়াচ্ছে, যতটা স্প্রেড করছে, সেটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই নর্মাল কন্ডিশন, মেডিকেল মাস্ক এবং N95 মাস্ক প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যতটা পর্যন্ত ছড়াচ্ছে তার থেকে 1টা কি 2টো সিট বেশি ছড়াবে, 2টো সিট বেশি ছড়াবে এরোসলের ক্ষেত্রে, এরোসলের থ্রু দিয়ে। তো সেই জন্য এবং দেখা গেছে যে এই যে এরোসল যেটা জেনারেট হচ্ছে সেটা কিন্তু এই একটা বিশেষ যে এরোসলটা জেনারেট হচ্ছে সেটা কিন্তু এই ইন্ডিভিজুয়ালের যে পেশেন্ট বোর্ড করে রয়েছে তার চারিদিকে তার সমস্ত জিনিসপত্রে, তার ফোমাইটসে এটা কন্টামিনেট করছে। এবং ডিউ টু দ্য এয়ার ফ্লো জেট মুভমেন্ট অ্যান্ড ব্রাউনিয়ার মুভমেন্ট এটা ঘটছে। এবং সেই জন্যই আমাদের ভীষণ সতর্ক থাকতে হবে যে প্রত্যেকটা ফ্লাইটের শিফটিংয়ের পরে যাতে করে এটা থার্মাল ডিস্ট্রাকশন হয়, ইন্ডিভিজুয়াল যে প্রত্যেক পার্সনের যারা মানে ফোমাইটসগুলো যেরকম ম্যাগাজিন বা পিলো, এই সমস্ত জিনিসপত্র, ব্ল্যাঙ্কেট, এগুলো যাতে থার্মাল ডিস্ট্রাকশন করা হয়। এটা ছাড়াও আরও একটা স্পেশাল সিচুয়েশন বলবো, যেমন প্যাসেঞ্জার কার। এই প্যাসেঞ্জার কারে আমি 2টো সিচুয়েশন বলবো, যেটা একটা হলো মানে 2টো স্টাডি হয়েছে, দুটো স্টাডি হয়েছে। এই 2টো স্টাডিতে দেখা গেছে যে একটা হলো এসি অন অ্যান্ড উইন্ডোজ আর ক্লোজড, অ্যান্ড আরেকটা সিচুয়েশনে এসি অফ বাট উইন্ডোজ আর ওপেন। এই 2টো সিচুয়েশনে দেখা গেছে সেকেন্ড সিচুয়েশনে যেখানে এসি অফ অ্যান্ড উইন্ডোজ আর ওপেন, সেখানে কিন্তু এই ট্রান্সমিশনটা অনেক কম হচ্ছে দ্যান ফার্স্ট সিচুয়েশনটাতে। এবং দুটোর ক্ষেত্রে এবং প্রথম যে সিচুয়েশন যেখানে এসি অন থাকছে সেখানে টেম্পারেচার থাকছে লেস দ্যান 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং রিলেটিভ হিউমিডিটি থাকছে লেস দ্যান 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং এয়ার চেঞ্জ থাকছে লেস দ্যান 60 পার আওয়ার। এরকম কন্ডিশনে কিন্তু প্যাসেঞ্জার, যদি ইনফেক্টেড প্যাসেঞ্জার থাকে, তার ফ্রন্টে এবং তার ব্যাকে কিন্তু এই স্প্রেডিংয়ের চান্সটা অনেক বেড়ে যায় ডিউ টু রেসপিরেটরি ড্রপলেটস অ্যান্ড ডিউ টু এরোসল। এটা বেটার হয় অনেকটা মেডিকেল মাস্ক ইউজ করলে এবং আরও বেটার হয় অনেকটা N95 মাস্ক ইউজ করলে। কিন্তু দেখা গেছে যদি এসি অফ থাকে এবং স্পিড 30 কিলোমিটার পার আওয়ারের বেশি থাকে এবং উইন্ডোজ ওপেন থাকে, তাহলে যে এয়ার সার্কুলেশনটা হয় তাতে করে ইনফেকশনটা চান্স অনেক কমে যায়, ট্রান্সমিশনের চান্সটা অনেক কমে যায়। তো কারণ এখানে একটা ফ্লুইড ডাইনামিক কাজ করে, সেটা হলো কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডাইনামিক, এবং তার জন্য এয়ারটা এরোসল বা রেসপিরেটরি ড্রপলেটস এটা বেশি ছড়াতে পারে না, ট্রান্সমিট করতে পারে না, এটা কিন্তু এক্সিট করে যায় উইন্ডো দিয়ে। এবং কন্ডিশন বেটার হয় অনেকটা মেডিকেল মাস্কে এবং সার্জিক্যাল মাস্কে, এবং তারপর আরও বেটার হয় N95 মাস্কে। তো দেখা গেছে দুটো এক্সাম্পল বলবো, দুটো সিনারিও। এই শ্রীলঙ্কাতেই এই স্টাডিটা হয়েছে। একজন ট্যুর গাইড, সে সিমটমেটিক ছিল এবং ট্রাভেল টু দ্য হসপিটাল বাই হিজ কার ড্রাইভেন বাই হিজ সান অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ ওয়াজ সিটেড ইন দ্য ফ্রন্ট। এবং দেখা গেছে যে এরা
30 মিনিটসের বেশি ড্রাইভ করার পরেও কেউ কিন্তু মানে ওই ওনার ছেলে এবং ওয়াইফ কেউই কিন্তু ইনফেক্টেড হয়নি, কারণ এটা ওই সেকেন্ড সিচুয়েশন। আর ফার্স্ট সিচুয়েশন যেখানে উইন্ডোজ ক্লোজ রয়েছে, এসি অফ রয়েছে, অন রয়েছে, সেই সিচুয়েশনে দেখা গেছে ওই শ্রীলঙ্কাতেই আরেকটা স্টাডি হয়েছে যেখানে ড্রাইভার ওয়াজ সাবসিকুয়েন্টলি রিপোর্ট পজিটিভ বিকজ অফ দ্য ইনফেক্টেড পার্সন হু সিটেড ইন দ্য ব্যাক অফ দ্য কার। তো এগুলো নিয়ে আমরা মোটামুটি ডিসকাস করলাম ট্রান্সমিশন মোডসগুলো নিয়ে। এবার একটু আসি, হোয়েন ডু পিপল ইনফেক্ট উইথ SARS-CoV-2, হোয়েন ইনফেক্ট আদার্স। তাহলে ইনফেক্টেড পিপল কখন আদার্সকে ইনফেক্ট করবে। তো দেখা গেছে যে WHO ব্রিফে এভিডেন্স সাজেস্টেড দ্যাট SARS-CoV-2 RNA ক্যান বি প্রেজেন্ট, ক্যান বি ডিটেক্টেড 1 to 3 days বিফোর দ্য অনসেট অফ দ্য সিমটম। এবং এটা ম্যাক্সিমাম যেটার ভাইরাল লোড ইট ইজ ইন দ্য অ্যারাউন্ড দ্য অনসেট অফ দ্য অ্যারাউন্ড দ্য ডে অফ দ্য অনসেট অফ দ্য সিমটম, অ্যান্ড দেন এটা ভাইরাল লোডটা গ্র্যাজুয়ালি ইট ডিক্লাইন্স। এবং দেখা গেছে যে অ্যাসিমটোম্যাটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে এবং মাইল্ড টু মডারেট সিমটোম্যাটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে এটা RT-PCR মানে স্যাম্পল থেকে, রেসপিরেটরি স্যাম্পল থেকে RT-PCR করে দেখা গেছে যে এটা পজিটিভ হয়েছে আপ টু 1 to 2 weeks and after the onset of the symptom, and in case of mild case and severe case এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে এটা আরো মানে আপ টু 3 weeks পর্যন্ত এটা পজিটিভ হতে পারে। বাট সবসময় কিন্তু ভায়াবল ভাইরাস পাওয়া নাও যেতে পারে। তাহলে ভায়াবল ভাইরাস আমরা কখন পাবো? ইনফেকশাস ভায়াবল ভাইরাস এটা বা রেপ্লিকেটিং কম্পিটেন্ট ভাইরাস, এই ভাইরাসটা আমরা পাবো আপ টু 10 days মাইল্ড টু মডারেট সিমটমের ক্ষেত্রে অ্যান্ড অ্যাসিমটোম্যাটিকের ক্ষেত্রে আপ টু 10 days অ্যান্ড আপ টু 20 days আমরা পাবো সিভিয়ার পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। এবার আসি যে অ্যাসিমটোম্যাটিক পেশেন্টস অলসো ক্যান ট্রান্সমিট দ্য ভাইরাস। কীভাবে? এবং এটা কিন্তু ডিটেক্ট করার উপায়টা খুবই ডিফিকাল্ট, কারণ এটা পেশেন্ট তো সিমটম নেই, অ্যাসিমটোম্যাটিক, সেই জন্য বোঝার উপায়টাও খুব কম। তাই এটার জন্য একটা ডিটেলড কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করতে হয়। তো এই ডিটেল কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করে দেখা গেছে যে 6.4% সেকেন্ড মানে প্রি সিমটোম্যাটিক ট্রান্সমিশন হচ্ছে। তো প্রি সিমটোম্যাটিক ট্রান্সমিশন কি আর অ্যাসিমটোম্যাটিক, এটার মধ্যে একটা ডিফারেন্স রয়েছে। মানে who have never developed symptom, that is asymptomatic patient, infected but asymptomatic, আর who did not develop symptom yet, মানে যখন টেস্ট হয়েছে তখনও পর্যন্ত সিমটম আসেনি, পরে এসেছে, সেটা হলো প্রি সিমটোম্যাটিক পেশেন্ট। তো এই প্রি সিমটোম্যাটিক ট্রান্সমিশন দেখা গেছে সিঙ্গাপুরে একটা স্টাডিতে 6.4% হয়েছে। আর এই যে টোটাল যে অ্যাসিমটোম্যাটিকের প্রপোর্শন সেটা দেখা গেছে 23%-এর মতন, কিন্তু টোটাল যে অ্যাসিমটোম্যাটিক প্লাস মাইল্ড টু মডারেট সিমটোম্যাটিক টোটাল দেখা গেছে 80%। তার মধ্যে 23% হলো অ্যাসিমটোম্যাটিক, মাইল্ড টু মডারেট সিমটোম্যাটিক পেশেন্ট হলো বাকি ওই 57%-এর মতন। তাহলে পড়ে থাকে এই 15%, এরা হলো সিভিয়ার পেশেন্ট যাদের প্রয়োজন অক্সিজেন, অ্যান্ড বাকি 5% ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্ট যাদের কিনা নিড ভেন্টিলেশন, দে নিড ভেন্টিলেশন। তাহলে এবার আরও কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে যে এই যে অ্যাসিমটোম্যাটিক ট্রান্সমিশনের রেট ইজ লেস দ্যান দ্য সিমটোম্যাটিক ট্রান্সমিশন। এবং এই যে WHO বলছে, কারণ এই WHO কিছু ডাটা নিয়েছে মেম্বার স্টেটস থেকে এবং অ্যাভেলেবল ট্রান্সমিশন স্টাডিজ থেকে। এই ডাটা থেকে WHO বলছে যে কয়েকটা জায়গাতে যেরকম 4টে স্টাডি হয়েছে, সেটা হলো ব্রুনেই, গুয়ানজু চায়না, তাওয়াইন চায়না আর রিপাবলিক অফ কোরিয়া। এই 4টে স্টাডিতে দেখা গেছে 0 to 2% of the people with asymptomatic infection infect others, and compared to the 0.8 to 15%, 15.4% with symptomatic। এই স্টাডিগুলোতেই 4টে স্টাডিতে বলছে, এবং WHO যে স্টাডি করে ডাটা পেয়েছে সেই ডাটা থেকেও বলছে যে এই অ্যাসিমটোম্যাটিকের ট্রান্সমিশন রেট ইজ লোয়ার দ্যান দ্য সিমটোম্যাটিক ট্রান্সমিশনের রেট। আচ্ছা, তাহলে এবার এই ট্রান্সমিশনগুলো মোটামুটি আমরা জানলাম।
এবং ট্রান্সমিশনগুলো জানার ফলে এবার আমরা বুঝতে পারছি যে কোন কোন জায়গাতে এর ইমপ্লিকেশন অফ মানে মানে এটার প্রিভেনশন আসছে, ট্রান্সমিশনগুলোকে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায়। প্রথমেই বলেছিলাম যেটার কতগুলো এইম রয়েছে ট্রান্সমিশনের, এটা যে আলোচনা করছি সেটা হলো টু সাপ্রেস দ্য ট্রান্সমিশন অ্যান্ড টু ব্রেক দ্য চেইন। সেটা করার জন্য কিন্তু আমাদের মেইনলি এই যে ক্লোজ কন্ট্যাক্ট থ্রু দিয়েই তো বেশি হচ্ছে এই ট্রান্সমিশন, তাহলে এই ক্লোজ কন্ট্যাক্টটাকে আমাদের কিন্তু ব্রেক করতে হবে। হ্যাঁ, এই কেস আর কন্ট্যাক্ট এই দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা ব্রেক করতে হবে। তাহলে সেটার জন্য আমাদের কেসকে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল কেস আইডেন্টিফাই করতে হবে, তারপরে টেস্টিং করতে হবে অ্যান্ড দেন আইসোলেশন করতে হবে। আর কন্ট্যাক্টের ক্ষেত্রে কি করতে হবে, কন্ট্যাক্ট স্টাডি করতে হবে, একদম কন্ট্যাক্ট স্টাডি করে লার্জ স্টাডি করে যত কন্ট্যাক্ট আছে সেই কন্ট্যাক্টকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠাতে হবে। কতদিন? আপ টু 14 ডেজ। কেন না, এই ভাইরাসটার ইনকিউবেশন পিরিয়ড 14 ডেজ। অ্যাভারেজ মিডিয়ান ইনকিউবেশন পিরিয়ড যদিও 5 ডেজের মতন, কিন্তু এতদিন মানে কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে যাতে করে সেকেন্ডারি কেস ডেভেলপ না করে, তার আগেই এটা করে ফেলতে হবে, তাহলেই কিন্তু ব্রেক করা যাবে চেনটাকে। আর কি কিভাবে ব্রেক করা যাবে, আমাদের ওই যে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং করতে হবে। ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং যেখানে পাবলিক প্লেসে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং আমরা তো পড়েই নিলাম, আলোচনা করে নিলাম যে মোটামুটি রেসপিরেটরি ড্রপলেটস ইউএসসিডিসিতে বলছে আপ টু 2 মিটার পর্যন্ত স্প্রেড করতে পারে। তাহলে 2 মিটার আমাদের ডিস্টেন্স কিন্তু মিনিমাম মেনটেন করতে হবে নর্মাল কাফ কন্ডিশনে, নর্মাল এনভায়রনমেন্টে। আচ্ছা, আর এই হ্যান্ড হাইজিন নিয়ে তো আমরা সবাই পড়ে ফেলেছি, অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি, এবং টিভি থেকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে সবাই জেনেওছে এটা সম্পর্কে। তা এটা নিয়ে বিশেষ ডিসকাশন আর করছি না, তবে হ্যান্ড হাইজিন মেনটেন করতে হবে, কাফ এটিকেট মেনটেন করতে হবে, এগুলো আমরা জেনে ফেলেছি অলরেডি অনেকেই। আর এটা ছাড়াও যেখানে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং ইজ নট পসিবল, যেমন কোনো ক্লোজ কন্ট্যাক্ট সিচুয়েশন, হ্যাঁ, হসপিটাল সেট আপ, এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু বা এই সমস্ত মানে জায়গাতে বা পাবলিক প্লেসে আমাদের মাস্ক ইউজ করতে হবে। তো এই ফেব্রিক মাস্ক নর্মালি আমাদের সবাইকে ইউজ করতে হবে, কিন্তু আরও কিছু স্পেশাল মাস্ক আসছে, যেমন মেডিকেল সার্জিক্যাল মাস্ক। WHO ব্রিফ সাজেস্টেড দ্যাট যে এই হসপিটালে যেহেতু এটার ইনফেকশন রেটটা অনেক, হসপিটালে বেশি পরিমাণে এটা ট্রান্সমিশন হচ্ছে, সেজন্য মেডিকেল স্টাফদের যেহেতু এটার রিস্ক অনেক হাই, তাই মেডিকেল স্টাফস শুড ওয়্যার মানে এদেরকে কিন্তু সবসময় মাস্কটাকে পরতে হবে, শুড ওয়্যার দ্য মাস্ক, সার্জিক্যাল মাস্ক ইন এভরি শিফট, মানে অল দ্য টাইম। আর যেখানে এরোসল জেনারেটিং প্রসিডিওর হচ্ছে সেখানে তো N95 মাস্ক পরতে হবে, FFP2 FFP3 মাস্ক আছে আর N95 মাস্ক আছে, এগুলো ইউজ করতে হবে। আচ্ছা, এই গেল তার প্রিভেনশন। এবারে আলোচনায় আসি একটু স্ট্রেন নিয়ে। স্ট্রেনস আলোচনার আগে আমরা একটু জানবো যে হোয়াট ইজ স্ট্রেন। তার আগে এই যে করোনা ভাইরাস, এই করোনা ভাইরাসটা কিন্তু একটা লার্জ ফ্যামিলি রয়েছে, এই ফ্যামিলিতে কিন্তু অনেক ভাইরাস রয়েছে। সেই SARS-CoV-2 স্ট্রেনের আসার আগে একটু আলোচনা করে নিই কতগুলো ভাইরাস রয়েছে। এই যে লার্জ ফ্যামিলির মধ্যে 4টে মোট সাবগ্রুপ করা গেছে, এরা মেনলি রেসপিরেটরি ইলনেস করে। এই 4টে সাবগ্রুপ হলো আলফা, বিটা, গামা আর ডেল্টা। এই 4টে সাবগ্রুপের মধ্যে যারা মেনলি হিউম্যানকে ইনফেক্ট করে সেই ভাইরাসগুলো মোটামুটি 7টা। সেগুলো কি? আলফা 229E, আলফা NL63, বিটা OC43 আর বিটা HKU1। এছাড়াও আছে SARS-CoV মানে মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম করোনা ভাইরাস, আর SARS-CoV, হ্যাঁ, সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম করোনা ভাইরাস। আর কি রয়েছে লাস্ট যেটা পাওয়া গেছে সেটা হলো SARS-CoV-2 ভাইরাস, যেটা কিনা COVID-19 করছে। এটাকে নোভেল করোনা ভাইরাস বলা হচ্ছে। আগে অ্যানিমালে পাওয়া গেছে, কিছু অ্যানিমালে দেখা গেছে যে ওই অ্যানিমাল টু হিউম্যান ট্রান্সমিশনটা তখন বলা হয়নি, এখানে বলিনি। অ্যানিমালে পাওয়া গেছে যে ব্যাটের মধ্যে যে ভাইরাসটা পাওয়া গেছে SARS-CoV-2, সেটার সাথে খুব সিমিলারিটি রয়েছে এই হিউম্যানের ভাইরাসটার। এবং এটাকে যে এই ইন্টারমিডিয়েট যে হোস্ট, এটা এখনো পর্যন্ত এটার ভালো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি, বাট এরকম ইন্টারমিডিয়েট কোনো হোস্ট দিয়ে অ্যানিমাল থেকে এটা হিউম্যানে এসেছে এটা ধরা যেতে পারে। এবং কিছু স্টাডি এখনও হচ্ছে যেখানে কিছু ম্যামালসদের, যেমন ডগ, ক্যাট, ফার্মেন, মিঙ্ক, এদের পাওয়া গেছে, বাট কোনো সেরকম এখনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি যে এই সমস্ত ম্যামালস থেকেই এরাই ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট, এদের থেকেই হিউম্যানে এসেছে, সেরকম কিন্তু স্টাডি এখনো পাওয়া যায়নি।
যাই হোক, এই যে করোনা ভাইরাস এতগুলো বললাম, তার মধ্যে SARS-CoV-2 নিয়ে এবার আলোচনা করবো। SARS-CoV-র কতগুলো স্ট্রেন। এই SARS-CoV-টাকে নোভেল করোনা ভাইরাস বলছে, যেটা আগে অ্যানিমেলে পাওয়া গেলেও কিন্তু মানে ইট ইজ নট নিউ টু দ্য ওয়ার্ল্ড, বিকজ ইট ওয়াজ ডিটেক্টেড ইন দ্য অ্যানিমাল, বাট ইট ইজ নিউ টু দ্য হিউম্যান। কারণ আগে কখনো হিউম্যানকে ইনফেক্ট করতে দেখা যায়নি। 2019-এ চায়নার ইউহানে ফার্স্ট এটা এলো, এবং তখন সায়েন্টিস্টরা এর নাম দিল নোভেল বা নিউ করোনা ভাইরাস। এই SARS-CoV-2 ভাইরাসটার স্ট্রেন নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে হোয়াট ইজ স্ট্রেন? স্ট্রেন আমরা এতদিনে মোটামুটি একটু চারিদিকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দেখেছি বা বুঝতে পেরেছি যে আফটার মিউটেশন স্ট্রেনস আর ক্রিয়েটেড, তো স্ট্রেনস আর ফর্মড। তো তাহলে হোয়াট ইজ মিউটেশন? মিউটেশন সম্পর্কে একটু জানতে হবে। তো মিউটেশন হলো একটা র্যান্ডাম, মিউটেশন ইজ আ র্যান্ডাম আনডিরেক্টেড heritable phenomena, and this heritable change, and this change occurs in the nucleotide of the genome. তাহলে এটা একটা খুব নর্মাল ফিনোমেনা, মানে সব সময় হচ্ছে। এনি একটা বায়োলজিক্যাল সাবস্টেন্সেস, এনি লিভিং মানে অর্গানিজমসের মধ্যে, বাট এটা কিন্তু খুব একটা ডিটেক্টেড হয় না। কেন না? এই মিউটেশনটা না ভীষণ মাইনর হয়, সেজন্য এই মিউটেশনটা খুব একটা ডিটেক্টেড হয় না, মানে এক্সপ্রেসড হয় না। তো ইট ইজ বেস্ট অ্যাচিভড হোয়েন ফাংশন ইজ ইনভলভড। ফাংশন ইনভলভ হয় না বলে ভালোভাবে ডিটেক্টেড হয় না, ভালোভাবে এক্সপ্রেসড হয় না। হোয়েন ফাংশন ইজ ইনভলভড, দিস ইজ মিউটেশন, দেন মিউটেশন উইল বি বেস্ট অ্যাচিভড। তাহলে মিউটেশন কীরকম ধরনের হতে পারে? মিউটেশন আবার স্মল মিউটেশন হতে পারে স্মল রেঞ্জে আর লার্জ রেঞ্জে। মানে সিঙ্গেল বেস পেয়ারে যদি মিউটেশন হয় সেটা হলো একটা স্মল রেঞ্জের, যদি অনেক মাল্টিপল বেস পেয়ারে মিউটেশন হয় তাহলে সেটা হলো একটা লার্জ স্কেল মিউটেশন। এই সিঙ্গেল মিউটেশন এটা কীরকম? মানে এইগুলো কিন্তু মানে ডিএনএ ভাইরাসের ক্ষেত্রেও হতে পারে, আরএনএ ভাইরাসের ক্ষেত্রেও হতে পারে। ভাইরাস কিন্তু অনেক রকমের হয়। এটা হলো SARS-CoV-2টা একটা সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড পজিটিভ সেন্স আরএনএ ভাইরাস। আরএনএ, ডিএনএ সমস্ত ভাইরাসের ক্ষেত্রেই কিন্তু মিউটেশন একটা নর্মাল ফিনোমিনা। তো তাহলে সিঙ্গেল বেস পেয়ারে কীরকম ধরনের হতে পারে? একটা ডিএনএ লেভেলে যেমন পিউরিন থেকে পিউরিনে বা পিউরিন থেকে পিরিমিডিনে একটা ট্রানজিশন বা ট্রান্সভার্সন হতে পারে। আচ্ছা, পয়েন্ট মিউটেশন আর কি কি হতে পারে? না সাবস্টিটিউশন হতে পারে। কীরকম? না একটা দেখা গেল যে একটা সাবস্টিটিউশন হলো যেটাকে বলছে সাইলেন্ট মিউটেশন। এই সাইলেন্ট মিউটেশনে দেখা যাচ্ছে যে একটা মানে নিউ কোডন ইজ কোডিং ফর দ্য নিউ অ্যামাইনো অ্যাসিড, মানে ফর দ্য সেম অ্যামাইনো অ্যাসিড, নট দ্য নিউ অ্যামাইনো অ্যাসিড। মানে দুটোর ক্ষেত্রেই অ্যামাইনো অ্যাসিডটা সেম অ্যামাইনো অ্যাসিডকে কোড করছে। যেমন এজিজি, সিজিজি দুটোই কিন্তু আর্জিনিনকে কোড করছে। সেরকম এবার হলো একটা নিউট্রাল মিউটেশন। সেই নিউট্রাল মিউটেশনে দেখা যাচ্ছে একটা সেম ফাংশনালি ইকুইভ্যালেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করছে, কোডনটা ডিফারেন্ট বাট ফাংশনালি সিমিলার অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করছে। মানে লাইসিন থেকে আর্জিনিন করলো, বাট দুটোই কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট। এবার আসছে মিসসেন্স মিউটেশন, যেখানে কিনা ফাংশনালি ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, আর সেটা এটা ছাড়াও স্টপ মানে টার্মিনেশন একটা হয়, সেটা হচ্ছে স্টপ কোডন দিয়ে হয়, টার্মিনেশন মিউটেশন, যেটা স্টপ কোডন দিয়ে হয়। এগুলো ছাড়াও আছে ফ্রেম শিফট মিউটেশন, যেখানে কিনা এই যে একটা শিফট, একটা ডিলিশন হচ্ছে। ডিলিশন সেটা হওয়ার পরে যেটা তৈরি হলো একটা ট্রিপলেট অফ, মানে একটা সেট অফ ট্রিপলেট জেনারেট হলো কোডন। এবং এটা এই ফ্রেম শিফট মিউটেশন কিন্তু ভীষণ ডেলিটেরিয়াস। এটা ছাড়াও রিভার্স মিউটেশন আছে, যেই রিভার্স মিউটেশন মানে সেকেন্ড যে মিউটেশনটা হলো ফার্স্ট মিউটেশনটাকে, সেকেন্ড মিউটেশন হওয়ার পরে সেই ফার্স্ট মিউটেশনটাকে নালিফাই করে দিল। এই ধরনের রিভার্স মিউটেশনও আবার 3 রকমের হয় আর কি। ট্রু রিভার্স মানে অনেক রকমের হতে পারে, যে সেম অ্যামাইনো অ্যাসিড মানে তৈরি হলো, আবার দেখা গেল যে সেম অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হলো না, মানে সেম অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হলো কিন্তু কোডনটা ডিফারেন্ট, কখনো হয়তো কোডনটা সেম। তো এরকমভাবে যেমন আর্জিনিন থেকে গ্লাইসিন হলো, গ্লাইসিন থেকে আর্জিনিন হয়ে গেল, তো সেম কোডনে এবং কোডনটাও সেম থাকলো। তো সেই সেকেন্ড মিউটেশনটা কিন্তু ফার্স্ট মিউটেশনটাকে নালিফাই করে দিচ্ছে। তো এরকমভাবে প্রচুর মিউটেশন আছে। মিউটেশনের আর
অনেক ডিসকাশন হলো। তো মিউটেশন থেকে স্ট্রেন তৈরি হয়। তো মিউটেশন তো নর্মাল ফেনোমেনা, প্রচুর প্রচুর মিউটেশন হচ্ছে। এটার একটা এই যে SARS-CoV-2 ভাইরাসটার জেনারেশন টাইম হলো 10 আওয়ার্স, আর একটা মিউটেশন মোটামুটি 15 ডেজ ইন্টারভ্যালে হচ্ছে। সুতরাং হান্ড্রেডস অফ স্ট্রেনস তো তাহলে তৈরি হওয়ার কথা, কিন্তু না, সেটা হয় না। মানে সব the immunogenicity and the virulence and the pathogenicity then this type of mutation produces the strain. এখন এই যে স্ট্রেন তৈরি করলো, সেই স্ট্রেন মানে প্যাথোজেনিসিটি মানে ডিজিজ করছে কিনা, ভিরুলেন্স মানে কতটা সিভিয়ার ডিজিজ করছে, আর ইমিউনোজেনিসিটি মানে এটার ইমিউন রেসপন্সটাকে এফেক্ট করছে কিনা। সমস্ত ধরনের যে চেঞ্জ, ফাংশনালি চেঞ্জ হলেই যে ইমিউনোজেনিক্যালি চেঞ্জ হবে তা নয়, আবার ইমিউনোজেনিক্যালি চেঞ্জ হলেই যে ফাংশনালি চেঞ্জ হবে তা নয়। দেখা গেছে কিছু সুপার স্প্রেডিং, কিছু মানে ডমিনেন্ট মানে একটা ভ্যারিয়েন্ট, তার সেটাকেও স্ট্রেন বলা যায়। সেই স্ট্রেনটা দেখা যাচ্ছে ভীষণ ডমিনেন্ট, ভীষণ স্প্রেডিং, ট্রান্সমিশন ইজ ভেরি হাই, কিন্তু তার দেখা গেল ফাংশনালি চেঞ্জ নাও হতে পারে, ইমিউনোজেনিক্যালি নাও চেঞ্জ হতে পারে। অ্যান্ড দিস ইজ অলসো গুড ফর দ্য ভ্যাকসিন প্রোডাকশন, মানে চেঞ্জ বিশেষ হলো না। যাই হোক, এখন তো এই তাহলে SARS-CoV-2টা কি হচ্ছে, SARS-CoV-2 গেটস অ্যাটাচ টু দ্য ইনফেক্ট দ্য হিউম্যান সেল অ্যান্ড attach the cell and gets inside, and then they are replicating, and when there is mistake in this replication, and this is called mistake in the replication of RNA, this is called the mutation. তাহলে এই যে মিস্টেকটা হচ্ছে তার জন্য কিন্তু মিউটেশন হচ্ছে, এবং এই যে মিস্টেকটা দেখা গেছে আরএনএ ভাইরাসের মিউটেশন রেট ইজ ভেরি হাই দ্যান দ্য ডিএনএ ভাইরাস। তার সত্ত্বেও এই SARS-CoV-2 এর কিন্তু মিউটেশনটা এতটা হাই নয়। কেন না, এর একটা মানে জেনারেলি আরএনএ ভাইরাসের ক্ষেত্রে কি হয়, এরা যে এররটা করে, এই এররটাকে এদের যে প্রচুর এরর হয়, এরা ফিক্স করতে পারে না এররটাকে, মিউটেশনাল এররটাকে। কিন্তু আরএনএ এই SARS-CoV-2 এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে দেয়ার ইজ আ প্রুফ রিডিং এনজাইম ইন দ্য ভাইরাস, তার জন্য এর মিউটেশন রেট কিন্তু নট ভেরি হাই। এবার কিছু স্টাডি আছে যেখান থেকে আমরা কিছু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্ট্রেন নিয়ে আলোচনা করব, আর কিছু ইন্ডিয়ান স্ট্রেন নিয়ে আলোচনা করব। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিছু স্ট্রেন নিয়ে আলোচনা করার জন্য কিছু স্টাডি বলবো, যে স্টাডিটা হয়েছে আপনার ইউনিভার্সিটি অফ বলগনাতে, যেখানে 48,635 করোনা ভাইরাস জিনোম নিয়ে স্টাডি করা গেছে, এবং দেখা গেছে যে there is very little variability of this virus। এই জিনোমিক স্টাডি করে দেখা গেছে যে there is very little variability, এবং evolutionary change is very low, and that is good for the researchers who are researching the vaccine। মানে যেহেতু ভ্যারিয়েবিলিটি কম, তাই জন্য এর ভ্যাকসিন প্রডিউস করার ক্ষেত্রে এবং ভ্যাকসিন দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি কাজ করতে পারে, সম্ভাবনা রয়েছে। তো যাই হোক, তো এরা যে স্টাডিটা করেছে, সেই স্টাডিটা মেনলি হয়েছে, স্টাডিটার নাম হলো জিওগ্রাফিক অ্যান্ড জিনোমিক ডিস্ট্রিবিউশন অফ SARS-CoV-2 মিউটেশনস। হ্যাঁ, এটা জার্নাল ফ্রন্টিয়ার ইন মাইক্রোবায়োলজিতে এটা পাবলিশ হয়েছে 3 আগস্ট 2020-তে। এবং এরা বলছে যে মেনলি কিন্তু মানে মোস্ট ওয়াইড স্প্রেডিং স্ট্রেন ইজ জি স্ট্রেন। এটা কিন্তু মেনলি ইউরোপে আর ইটালিতেই এই স্ট্রেনটা মেনলি পাওয়া গেছে অ্যাক্রস দ্য ইটালিয়ান ইউরোপ। আর যে স্ট্রেনগুলো রয়েছে, যেমন এল স্ট্রেন ইজ ভেরি আর্লিয়ার স্ট্রেন। ইট ওয়াজ মানে অরিজিনেটেড ফ্রম দ্য ইউহান, চায়না। এটা কিন্তু আস্তে আস্তে করে ডিক্লাইন করছে, আর এখন আর সেরকমভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। এ স্ট্রেন, ফার্স্ট মিউটেটেড স্ট্রেন অফ দ্য এল স্ট্রেন, এটা পাওয়া গেছে মানে জানুয়ারির একদম শুরুতে। আর যা মিড অফ জানুয়ারি আমরা পেয়েছি ভি স্ট্রেন অ্যান্ড জি স্ট্রেন। জি স্ট্রেন থেকে জি মিউটেট করে GH আর GR স্ট্রেন তৈরি হয়েছে। দেখা গেছে এই যে স্টাডিটা এত বড় একটা এক্সটেন্সিভ স্টাডি হয়েছে, তো এই স্টাডিটার মধ্যে দেখা গেছে 74% অফ অল দিস জিনস এই স্টাডিটাতে বিলং টু দ্য জি স্ট্রেন। এবং এই জি স্ট্রেনের আবার চারটি মিউটেশন রয়েছে, তার দুটো মিউটেশন রয়েছে RNA পলিমারেজ এনজাইমে, আর দুটো মিউটেশন, আর বাকি মিউটেশন রয়েছে স্পাইক প্রোটিন অফ দ্য ভাইরাস। এবং এটা ভীষণ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্প্রেড করেছে। এবার আসছি এই জি স্ট্রেন আর GR স্ট্রেন, এটা মেনলি রয়েছে ইটালিতে অ্যান্ড ইউরোপে। বাট
GH স্ট্রেনটা কিন্তু ইটালি থেকে আস্তে আস্তে করে ডিক্লাইন করে যাচ্ছে, এবং এই GH স্ট্রেনটা পাওয়া যাচ্ছে বেশি পরিমাণে ফ্রান্সে আর জার্মানিতে। আর নর্থ আমেরিকাতে মেনলি পাওয়া যায় GH স্ট্রেন, সাউথ আমেরিকাতে মেনলি পাওয়া যায় GR স্ট্রেন। এছাড়াও এ স্ট্রেন যেটা যেটা ফার্স্ট মিউটেটেড স্ট্রেন, সেটা কিন্তু মেনলি পাওয়া যায় US আর স্পেনে। আর এল আর ভি স্ট্রেন যেটা বললাম, একদম আর্লিয়ার স্ট্রেন এল স্ট্রেন, আর পরে যেটা ভি স্ট্রেন তৈরি হয়েছে, সেই এই মিউটেশনের ফলে এই যে এল আর ভি স্ট্রেন কিন্তু আস্তে আস্তে করে ডিক্লাইন হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আরও এই মোটামুটি এই রিসার্চে মোটামুটি 6 স্ট্রেনস আর দেয়ার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আর কিছু 1%-এর মতন কিছু মানে লেস দ্যান 1% আরও কিছু রেয়ার জিনোমিক সিকোয়েন্স রয়েছে, সেগুলো নিয়েও কিন্তু আরও স্টাডি দরকার। যাই হোক, এরপরে আমরা একটা স্টাডি আলোচনা করব যেটা ইন্ডিয়াতে হয়েছে, সেই ইন্ডিয়ান স্টাডি নিয়ে। এগুলো তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্টাডি বললাম, ইন্ডিয়াতে যে স্টাডি হয়েছে সেই স্টাডি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। সেই স্টাডিটা দেখা গেছে মেনলি হয়েছে জিনোমিক ডাটা ফ্রম দ্য IDSP মানে ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভাইভাল প্রোগ্রাম থেকে, অফ দ্য NCDC ন্যাশনাল সেন্টার অফ ডিজিজ কন্ট্রোল ইন দিল্লিতে, অ্যালং উইথ CSIR ইনস্টিটিউট অফ জিনোমিক অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটিভ বায়োলজি। এরা যে স্টাডিটা করেছে, এদের রিসার্চাররা, এটা ইনক্লুডেড 127 কনফার্মড কেসেস। তার মধ্যে থেকে দেখা গেল 104 স্যাম্পল দেখা গেল পাস করেছে আর কি, মানে কোয়ালিফাই করেছে, কোয়ালিটেটিভ স্যাম্পল। এই 104 স্যাম্পলের মধ্যে ওরা যে ক্লেডিং করেছে, মানে দুটো মেজর ক্লেড করেছে, তার মধ্যে দেখা গেছে যে ক্লাস্টার 1-এ রয়েছে 26 জিনোমস ভ্যারাইটি, এটা কিন্তু মেনলি জি ক্লেডের মধ্যে পড়ছে। ক্লাস্টার 2-এ রয়েছে কারা? ক্লাস্টার 2-এ রয়েছে 65 স্ট্রেনস। এরা কিন্তু মানে এই যে স্টাডিটা কিন্তু নট অনলি ফ্রম দ্য ইন্ডিয়ান স্যাম্পলস, এটা আমার বলে দেওয়া উচিত, এটা নট অনলি ইন্ডিয়ান রিসার্চাররাই করেছেন, বাট স্টাডিটা নট অনলি ফ্রম দ্য ইন্ডিয়ান স্যাম্পলস, বাট ফ্রম মানে 14টা আরও স্যাম্পল নেওয়া হয়েছিল ইন্দোনেশিয়া থেকে, আর দুটো থাইল্যান্ড থেকে, দুটো কিরগিজ পাবলিক থেকে। এই সমস্তটা মানে মেজরিটি ছিল ইন্ডিয়ান স্যাম্পল। তো এই স্টাডিটার পরে দেখা গেছে যে যেটা বললাম, ক্লাস্টার 1-এ যেটা জি ক্লেডের আন্ডারে পড়ছে, সেখানে 26 জিনোম বিলং করছে, আর ভ্যারাইটি বিলং করছে, আর 65 স্ট্রেনস বিলং করছে ক্লাস্টার 2-এ, যেটা কিনা দেখা গেছে এই সিকোয়েন্সগুলো ফ্রম সিঙ্গাপুর, ব্রুনেই অ্যান্ড সিকোয়েন্স ফ্রম ইন্ডিয়া যেটা পাওয়া গেছে, সেটা দেখা গেছে ফ্রম ইন্দোনেশিয়া, থাই আর কিরগিজ পাবলিকের মধ্যে। আর ক্লাস্টার যে 3, সেখানে 7খানা স্ট্রেন রয়েছে, তার মধ্যে দুটো রয়েছে A1-এতে আর 3টে রয়েছে B-তে। যাই হোক, তো এই মিউটেশনের এফেক্ট কীরকম হচ্ছে এটা একটু আলোচনা করি এখানে, বা প্রোটিনের যে মিউটেশনের ফলে যেটা ভাইরাল প্রোটিনের ওপর এরা এফেক্ট করেছে। এবং দেখা গেছে যে এই 104টা জিনোমের মধ্যে 53 ওয়াজ পয়েন্ট মিউটেশন, তার মধ্যে 29 রেজাল্টেড ইন মিসসেন্স মিউটেশন, যেগুলো আমি আলোচনা করলাম কিছুক্ষণ আগে। এবং দেখা গেছে সায়েন্টিস্টরা দেখেছে যে মেনলি মোস্ট ভেরিয়েশনস ওয়ার ইন দ্য নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন। NSP 6-এ দেখা গেছে 68 জিনোমস, NSP 12-এ দেখা গেছে 65 জিনোম, NSP 3-তে দেখা গেছে 62 জিনোম, এরকম পাওয়া গেছে। আর নিউক্লিওক্যাপসিড প্রোটিন P13L, সেখানে দেখা গেছে 53 জিনোমস। অ্যান্ড কমনলি ফাউন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মিউটেশন D614G, এখানে দেখা গেছে there is mutation in the স্পাইক প্রোটিনের মধ্যে মিউটেশন হচ্ছে। এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা মিউটেশন, মোস্ট মানে ওয়াইল্ডলি স্প্রেডেড মিউটেশন। তো দেখা গেছে যে এই মিউটেশনের সাবস্টিটিউশন হয়েছে হাইড্রোফোবিক টু পোলার চেঞ্জ হয়েছে, এবং কিছু অ্যাডিশন হয়েছে এবং কিছু লস হয়েছে। সেই অ্যাডিশন হয়েছে T1198K ইন NSP 3-তে, আর লস হয়েছে স্পাইক প্রোটিনে D614G, এই মিউটেশনটা এই স্ট্রেনের মিউটেশন।
তো আসছি আমি ওই স্ট্রেনের G614 জি নিয়ে একটু বলবো পরে। যাই হোক, এই দেখা গেছে মোস্ট কমন সাইট যেখানে ভ্যারিয়েবিলিটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটা হলো 19/29 মিউটেশন। এটা আদার্স করোনা ভাইরাসেও সাথেও মিলিয়ে দেখা গেছে, এটাই বেশি ভ্যারিয়েবল জায়গা। এবং মোস্ট অফ দ্য মিউটেশনস অকার্স আউটসাইড দ্য টু স্ট্রাকচারাল টার্মিনাল, সি টার্মিনাল অ্যান্ড এন টার্মিনাল। এখানেই মোস্ট অফ দ্য মিউটেশনসগুলো হচ্ছে। যাই হোক, এরপরে আমরা আসছি একটু আরেকটা স্টাডিতে, যেখানে বেশ ফাইলোজেনেটিক ট্রি নিয়ে একটা ডিসকাশন হয়েছে। তো এই সিএসআইআর ইন্ডিয়ার এই যে আরেকটা স্টাডি সিএসআইআর সিসি এমবি এবং সিএসআইআর আইআইজিবি, এরা করেছে একটা বড় একটা স্টাডি। সেখানে এরা দেখেছে এই এরা কিন্তু মেনলি ইন্ডিয়ান স্যাম্পল নিয়ে স্টাডি করেছে এবং এরা মেনলি দুটো ক্লেডে ভাগ করেছে, এ আর বি ক্লেড। এরা একটা ফাইলোজেনেটিক ট্রি অ্যানালিসিস করেছে ফ্রম দ্য ইন্ডিয়ান স্যাম্পলস, মানে ফ্রম দ্য জিনোমিক সিকোয়েন্স করেছে ফ্রম দ্য স্যাম্পলস। তো এই ফাইলোজেনেটিক ট্রিটা কি? এই ফাইলোজেনেটিক ট্রি হলো ইট রিফ্লেক্টস মানে হাউ আ পার্টিকুলার ভ্যারিয়েন্ট ইভলভড ফ্রম আ সিরিজ অফ কমন অ্যানসেস্টার। তো এই মানে দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য অর্গানিজম অ্যান্ড দ্য মিউট্যান্ট ভ্যারিয়েন্টের মধ্যে যে রিলেশনশিপ, এই রিলেশনশিপটাই প্রডিউস করছে ফাইলোজেনেটিক, মানে শো করছে ফাইলোজেনেটিক ট্রি। যেরকম আমাদের ফ্যামিলি ট্রি থাকে না, গ্র্যান্ডফাদার গ্র্যান্ড পেরেন্টস থেকে চিলড্রেন, সেরকম আর কি। হ্যাঁ, উই অ্যান্ড আওয়ার সিবলিংস, এইরকম আর কি ফাইলোজেনেটিক ট্রি ওরা তৈরি করেছে SARS-CoV-2 এর জিনোমস নিয়ে। এবং ওরা দেখেছে যে মেন দুটো ক্লেড ইন্ডিয়াতে রয়েছে। কি কি? এ আর বি ক্লেড। এ ক্লেড মেনলি ইউরোপ অ্যান্ড ইটালি থেকে, মানে রেফারিং ফ্রম দ্য ইউরোপ অ্যান্ড ইটালি, আর বি ক্লেড কিন্তু মেনলি এমার্জ ফ্রম দ্য সাউথ এশিয়া দেখা গেছে। এবং এই বি ক্লেড থেকে এই টোটাল আমরা আরও 10খানা সাবক্লেড পেয়েছি। সেগুলো কি? A1, A2, A2A, A3, A6 অ্যান্ড 7, এছাড়াও B1, B4 এগুলো রয়েছে। তার মধ্যে দেখা গেছে যে বি ক্লেড কিন্তু মেনলি কিন্তু স্প্রেড হয়েছে আর্লিয়ার ফ্রম দ্য ইউহ্যান, ফ্রম দ্য চায়না, অ্যান্ড এক্সিলেন্ট কন্টেনমেন্টের জন্য এই বি ক্লেডটা সেরকম পাওয়া যাচ্ছে না। আর B4 কিছু পাওয়া গেছে, যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আর গুজরাটে পাওয়া গেছে। এটা কিন্তু এই বি থেকে B4 এর ক্লেডটা তৈরি হয়েছে। এছাড়াও এ ক্লেড, এটা কিন্তু মেনলি সুপার ক্লেড, এটাই কিন্তু অল ওভার দ্য ইন্ডিয়া মেন ক্লেড হলো এ ক্লেড। এখান থেকে এরা এসেছে মেনলি ইউরোপ অ্যান্ড ইউএসএ থেকে। এই ক্লেডের মধ্যে A2A ইজ ভেরি ডমিনেন্ট, বেশি পরিমাণে পাওয়া গেছে, মেজরিটি ইজ A2A। এটা A2A অ্যালোন 45% পাওয়া গেছে ইন্ডিয়াতে। তাহলে বাকি যে এই মানে আর কিছু পাওয়া গেছে অল্প কিছু, যেমন সেটা লাদাখ থেকে পাওয়া গেছে, সেটা হলো A3 ক্লেড। আর কিছু পাওয়া গেছে ফ্রম দিল্লি থেকে, যেটা হলো A1A ক্লেড। তাহলে A1A, A2A, A3B আর B4 এই সব মিলিয়ে 57% পাওয়া গেছে। বাকিগুলো আদার্স বলা হচ্ছে। এই 57-এর মধ্যে একা A2A একাই হলো 45%। আর এই যে 57% বাদ দিয়ে যে বাকি আদার্স, সেটাকে দেখা গেছে সেই আদার্সের মধ্যে কিন্তু একটা নতুন ক্লেড পাওয়া গেছে, যেটা হলো সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট ক্লেড ইন ইন্ডিয়া। হ্যাঁ, সেকেন্ড মেজর ক্লেড ইন ইন্ডিয়া, সেটা হলো A3I ক্লেড। এই A3I ক্লেডটা এটা কিন্তু এর কিন্তু চারটে, দের ইজ ফোর মানে ডিফারেন্সেস, ফোর ডিফারেন্ট সিকোয়েন্স আর দেয়ার ইন A3I ক্লেডে। এবং দেখা গেছে যে এই A3I ক্লেডটা কিন্তু 41.2% রয়েছে। এবং এই A3I ক্লেড স্টুড আউট ফ্রম দ্য আদার ক্লেডস ডিউ টু ডিফারেন্সেস অ্যাট 4 ডিফারেন্ট প্লেসেস ইন দ্য সিকোয়েন্স। এবার আমরা একটু দেখে নিই A3I ক্লেড মেনলি কোথায় কোথায় রয়েছে। মেনলি এটা পাওয়া গেছে ইন্ডিয়ার তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, এছাড়াও রয়েছে মহারাষ্ট্র, দিল্লি। আর কিছু সিগনিফিকেন্টলি পজিটিভ রয়েছে কিছু স্টেটে সিগনিফিকেন্টলি। এই স্টেটগুলো যেগুলো বললাম, এখানে সব থেকে হাই রেট রয়েছে এই ক্লেডটার দেন A2A যদিও মেজর ক্লেড ইন্ডিয়াতে, তবুও কিন্তু এই চারটে স্টেটে কিন্তু A3I ক্লেড মেজরিটি
হিসেবে রয়েছে। এছাড়াও আরও কতগুলো সিগনিফিক্যান্টলি পজিটিভ রয়েছে কিছু স্টেটে, সেগুলো হলো ওয়েস্ট বেঙ্গল, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, বিহার, এই সমস্ত জায়গাতে রয়েছে, মধ্যপ্রদেশ, আর কিছু মানে জম্মু কাশ্মীর, হরিয়ানা, এখানে কিন্তু ভীষণ লিস্ট অ্যামাউন্ট রয়েছে, লিস্ট পার্সেন্টেজ রয়েছে এই A3I ক্লেডটা। এটাকে আবার 1/A3I ক্লেডও বলা হয়। এবং দেখা গেছে যে ইউজিং অ্যাভারেজ মিউটেশনাল রেট, এই মিউটেশনাল রেট মানে মলিকুলার ক্লক ইউজ করে দেখা গেছে যে আমরা বুঝতে পেরেছি যে কোন স্ট্রেন কিভাবে এমার্জড হয়েছে, এবং মোস্ট অফ দ্য যে মোস্ট অফ দ্য ভ্যারাইটিস আর এমার্জ ফ্রম দ্য কমন অ্যানসেস্টার অফ অল, মানে কমন অ্যানসেস্টার ইট ইজ অ্যারাউন্ড December 11, 2019 এটা পাওয়া গেছে আর কি। এবং ওই একইভাবে ওই মলিকুলার ক্লক স্টাডি করে বা মিউটেশনাল রেট স্টাডি করে আমরা এটা পেয়েছি যে A2A ক্লেড এটা পাওয়া গেছে মোটামুটি, ইট ওয়াজ এমার্জড অ্যারাউন্ড 2nd জানুয়ারি, আর A3I মোটামুটি ওই 8th ফেব্রুয়ারি নাগাদ। বাট এবং এই A3I ক্লেডটা তাহলে কিভাবে এলো? একটা ট্রাভেলার রিটার্ন টু তেলেঙ্গানা ফ্রম ইন্দোনেশিয়া, তার স্যাম্পল করে দেখা যায় যে, এবং জিনোমিক সিকোয়েন্স করে দেখা যায় যে এটা A3I ক্লেডের মধ্যে পড়ছে। যাই হোক, এবার আমরা একটু এই ক্লেডগুলো A2A ক্লেড এর এবং A3I ক্লেডের মধ্যে দেখবো যে মেল ফিমেল রেশিও কীরকম। A3I ক্লেডের মেল ফিমেল রেশিও হলো 70% মেল, 70% মেল, 30%-এর মতন ফিমেল। আর A2A-তে মোটামুটি 55%-এর মতন মেল, 45%-এর মতন ফিমেল। আর অ্যাভারেজ এজ দেখা গেছে যে এই A3I এর অ্যাভারেজ এজ কিন্তু একটু লোয়ার, মানে 36 ইয়ার্সের মতন, সেখানে কম্পেয়ার টু দ্য A2A ক্লেড যেখানে 41 ইয়ার্সের মতন ওদের অ্যাভারেজ এজ। তো তাহলে আমরা এটা কনক্লুড করতে পারি এই স্টাডি থেকে যে এই ইয়াঙ্গার এজে কিন্তু বেশি হয়, মানে এই ইয়াঙ্গার এজটা বেশি রয়েছে এই A3I ক্লেডে। তো দেখা গেছে যে এই যে মিউটেশনসগুলো রয়েছে এই A3I ক্লেডে, যে 4টে ভ্যারিয়েন্টস রয়েছে, তার মধ্যে কিন্তু একটা হলো সাইলেন্ট মিউটেশন, বাকিগুলো সাবস্টিটিউশন। সেই একটা সাইলেন্ট মিউটেশনের জায়গা হলো G11083T, আর বাকিগুলো এটা হলো সাইলেন্ট, বাকিগুলো C6312A, C13730T, আর আরেকটা C28311T। এই মিউটেশনসগুলো সাবস্টিটিউশনের ফলে হয়েছে। যাই হোক, এত ডিটেল না জানলেও চলবে। তো এই যে এই A3I ক্লেডে যে জিনোমগুলো ইনভলভ, তো সেই জিনোমগুলো নিয়ে একটুখানি আলোচনা করে নিই। দেখা গেছে যে A3I এর জিনোম মেনলি ইনভলভ, এই SARS-CoV-2 এর যে জিনগুলো ইনভলভ, সেই জিনগুলো হলো মেনলি নিউক্লিওক্যাপসিড জিন আর এনভেলাপ জিন, এন জিন আর ই জিন ইনভলভ। আর A2 এর ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেছে যে স্পাইক জিন, এস জিনটা ইনভলভ, আর মেমব্রেন জিন, এম জিনটা ইনভলভ। আচ্ছা, আর এই ডমিনেন্ট স্ট্রেনটা নিয়ে তখন আলোচনা করছিলাম। সেই ডমিনেন্ট স্ট্রেনটাতে আসার আগে একটু মিউটেশনাল রেটটা নিয়ে বলে নিই। মিউটেশনাল রেট দেখা গেছে যে A3I এটার রেট কিন্তু অনেকটা লেস দ্যান দ্য A2 এর মিউটেশনাল রেটের থেকে, মানে 1.64 × 10³ পার ইয়ার হলো এর মিউটেশনাল রেট A3I এর। সেখানে মানে না, A2 এর রেট হলো 1.6 × 10³ আর সেখানে A3I এর রেট হলো 1.4 × 10³ পার ইয়ার, এটার মিউটেশনাল রেট। তো এবার এই যেটা বলছিলাম যে মোস্ট পপুলার, মোস্ট স্প্রেডিং, যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে স্ট্রেন, যেটা হলো D614G, সেই স্ট্রেনটাতে দেখা গেছে যে দেয়ার ইজ মিউটেশন ইন দ্য স্পাইক প্রোটিন। সেই স্পাইক প্রোটিনের মিউটেশনটা কোন জায়গাতে হয়েছে? সেখানে একটা সাবস্টিটিউশন হয়েছে, একটা এস, মানে এই এস অ্যাসপার্টিক, এই ডি স্পাইক প্রোটিন হলো এস, এটার যে ডি মানে অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এটার অ্যাসপার্টিক অ্যাসিডটা চেঞ্জ হয়েছে, এবং আচ্ছা, এবার আসি, এই অ্যাসপার্টিক অ্যাসিডটা চেঞ্জ হয়ে গ্লাইসিন হয়েছে। তো এই যে চেঞ্জটার ফলে দেখা গেছে যে
ট্রান্সমিশন রেটটা অনেক বেড়ে গেছে, অনেক হাই ট্রান্সমিশন রেট হয়েছে। কারণ এই রেসপিরেটরি সিক্রেশনে এখন এই 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 মিউটেশনের ফলে এই মিউটেশনটা অনেক বেশি পরিমাণে অনেক বেশি ভায়াবল, অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এবং কিছু স্টাডি যেমন সিউডোভাইরাল অ্যাসে করে দেখা গেছে যে এই D614 আর G614 মধ্যে যে ডিফারেন্স, বেশি সেরকম ডিফারেন্স নেই। হ্যাঁ, নিউট্রালাইজড সেরা দিয়ে, কনভালেসেন্ট সেরা দিয়ে 93% নিউট্রালাইজড হচ্ছে, 7% নিউট্রালাইজড হচ্ছে না, মানে সেরকম খুব একটা বেশি ডিফারেন্স নেই। কিন্তু যেটুকু ডিফারেন্স সেটা হলো এই যে জিটা, মানে 614G যেটা, সেটা কিন্তু মোর এফিসিয়েন্টলি ও স্পাইক প্রোটিনে অ্যাটাচ হচ্ছে, অফ দ্য হিউম্যান সেলের স্পাইক প্রোটিনের অ্যাটাচ হচ্ছে। এবং কোথায় অ্যাটাচ হয়? একটা ACE2 বলে একটা রিসেপ্টার আছে, সেখানে অ্যাটাচ হয়, এবং এইটা অনেক এফিসিয়েন্টলি অ্যাটাচ হয় দ্যান দ্য D614 দেখা গেছে। তো সেই জন্য আমরা বলতে পারি যে এটার ট্রান্সমিশন রেট অনেক হাই। কিন্তু এবং ভায়াবল ভাইরাসও অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া গেছে কিন্তু এই মিউটেশনের ফলে, কিন্তু এটা থেকে এখনও সেরকম এভিডেন্স পাওয়া যায়নি যে সিভিয়ারিটিটা অনেক হাই, এরকম কিন্তু কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি। আচ্ছা, এবার আসি আমরা রিইনফেকশনে। স্ট্রেনস নিয়ে বেশ অনেকটাই আলোচনা হলো। রিইনফেকশন খুবই কম হয়েছে এখনো অবধি, কারণ রিইনফেকশন ইজ ভেরি মানে কম, মানে বাট ইট ক্যান বি পসিবল, ইট ইজ ভেরি রেয়ার বাট ক্যান বি পসিবল বিকজ ইমিউনিটি ইজ নট 100%। এবার এই রিইনফেকশন যে হওয়ার জন্য একটু ইমিউনিটিটা, আমাদের ইমিউনিটিটা একটু জানতে হবে, হিউম্যান বডির ইমিউনিটি। হোয়েন আ ভাইরাস অ্যাটাক আ সেল অফ দ্য হিউম্যান, তো তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা আফটার 10 to 13 days একটা মানে বা 8 to মানে আফটার 1 to 2 weeks বলতে পারি যে একটা ইমিউনিটি গ্রো করছে, সেটা হলো হিউম্যান বডিতে, সেটা হলো ইনঅ্যাট ইমিউনিটি। হ্যাঁ, এবং এটা হলো নন স্পেসিফিক একটা ইমিউনিটি। এর যে সেলগুলো রয়েছে তারা কি কি? তারা হলো ম্যাক্রোফাজ, তারা হলো নিউট্রোফিল, ডেনড্রাইটিক সেলস। এরা একটা নন স্পেসিফিক ইমিউনিটি তৈরি করছে। এরপরে হিউম্যান বডি এটা ছাড়াও আর কিছু মানে এই ইমিউনিটি কিন্তু মানে ট্রাই টু কিল দ্য ভাইরাস, এই ইমিউনিটি ভাইরাসটাকে কিল করে। এবং এটা ছাড়াও আরও কিছু হিউম্যান বডিতে অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি তৈরি হয়। সেই অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি কি হয়, কি জিনিস? সেটা হলো ইমিউনোগ্লোবুলিন তৈরি করে হিউম্যান বডি। IgG ইমিউনোগ্লোবুলিন তৈরি করে। সেই ইমিউনোগ্লোবুলিন তৈরি যে করছে এবং অ্যান্টিবডি তৈরি করছে, এই অ্যান্টিবডিটা তৈরি করার জন্য একটা অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি তৈরি হচ্ছে। এটা ছাড়াও আরেকটা সেলুলার ইমিউনিটি তৈরি হয়, যেটা যার জন্য টি সেল তৈরি করে ওরা, এবং এই সব মিলিয়ে একটা ইমিউনিটি তৈরি হয়। এবং এই যে ইমিউনিটি, যদি এতটাই বেশি ইমিউনিটি তৈরি হয় যে এটা এই কম্বাইন্ড অ্যাডাপটিভ রেসপন্স মে ক্লিয়ার দ্য ভাইরাস ফ্রম দ্য বডি, অ্যান্ড এটা যদি স্ট্রং ইনাফ হয়, এটা ইট মে প্রিভেন্ট দ্য ফার্দার প্রোগ্রেশন অফ দ্য ভাইরাস অ্যান্ড রিইনফেকশন। কিন্তু দেখা গেছে এভিডেন্সে যে এই যে একটা আফটার দ্য রিকভারি এই ভাইরাসের কিন্তু যে নিউট্রালাইজিং যে অ্যান্টিবডি, সেটা কিন্তু মানে নট প্রোটেক্টেড ফ্রম দ্য সেকেন্ড ইনফেকশন। সেই জন্য মানে সেকেন্ড ইনফেকশন একটা হতে পারে। মানে এটা কিন্তু এবং এই নিউট্রালাইজিং অ্যান্টিবডিটার টাইটারটাও ভীষণ, এটা অ্যান্টিবডি তো টাইটারও করা যায় ব্লাডে, তো সেই অ্যান্টিবডি টাইটার করে দেখা গেছে যে এইটার টাইটারটাও ভীষণ লো। সুতরাং এটা কিন্তু প্রোটেক্ট করতে পারে না ফার্দার ইনফেকশনকে অলওয়েজ। তাহলে রিইনফেকশনের একটা চান্স কিন্তু থেকে যাচ্ছে। তো দেখা গেছে কতগুলো রিইনফেকশন হয়, সেটা কি রিইনফেকশন হয়েছে এখনো পর্যন্ত যা ডেটা রয়েছে সেটা একটু বলে নিই। খুব অল্পই হয়েছে রিইনফেকশন, বাট ইন্ডিয়াতে যেমন হয়েছে, ইন্ডিয়াটা আগে বলে নিই, তেলেঙ্গানা আর গুজরাটে সেটা কিন্তু মেডিকেল প্রফেশনে রয়েছে তাদেরই দেখা গেছে হয়েছে। এবং প্রথমে এরা অ্যাসিমটোমেটিক ছিল, পরে সিমটোমেটিক হয়, এবং 1 to 2 months ইন্টারভ্যালে হয়েছে। জেনারেলি দেখা গেছে যে এই ভাইরাসটা ক্যান প্রেজেন্ট আপ টু 3 months ইন দ্য হিউম্যান বডি। তো তাহলে এই হিউম্যান সিক্রেশনের মধ্যে, রেসপিরেটরি সিক্রেশনে রয়েছে, কিন্তু নট অলওয়েজ দ্য ভায়াবল ভাইরাস ইজ দেয়ার। তাহলে যেহেতু এটা আপ টু 3 months থাকতে পারে, সেজন্য কিন্তু অনেক সময় আমরা পরে আবার সেকেন্ড টাইম সিমটম পেতে পারি, বাট ইট ডাজ নট মিন কি এটা রিইনফেকশন। 3 মাস অবধি যদি আবার সিমটম আসে তাহলে কিন্তু
বলা হচ্ছে যে এটা রিইনফেকশনকে, এটা রিইনফেকশন নয়, রিইনফেকশন ধরা হচ্ছে না যেহেতু বডিতে ভাইরাসটা থাকছে। এবং সবসময় হয়তো ভায়াবল ভাইরাস থাকছে না, একটা লেস অ্যামাউন্ট থাকছে, একটা মানে বিকজ ভাইরাস শেডিং মানে ইজ ভেরি লেস অ্যান্ড লেফট ওয়ান স্ট্রেসেস অফ দ্য ভাইরাস লেফট ইন দ্য বডি, এটার জন্য কিন্তু একটা সিমটম ডেভেলপ করতে পারে এবং পেশেন্টকে মনে হচ্ছে যেন আবার ইনফেক্টেড হয়েছে, কিন্তু এটা রিইনফেকশন না, এটা হলো পোস্ট কমপ্লিট রিকভারি। তাহলে এবং বেশিরভাগ যে রিইনফেকশনগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলো কিন্তু বেশিরভাগ আমরা 3 মান্থসের মধ্যেই আমরা দেখতে পেয়েছি, সেরকম কিন্তু বেশি রিইনফেকশন আমরা এখনো অবধি পাইনি। তো যাই হোক, যে ডেটা আমরা পেয়েছি সেই ডেটা থেকে দেখা যাচ্ছে যে তেলেঙ্গানা আর গুজরাটের যেটা বললাম ইন্ডিয়ার যেটা স্টাডি, সেখানে ফার্স্ট রিইনফেকশন হয়েছে এটা। এখানে মেডিকেল প্রফেশনে আছে সেই স্টাফদের হয়েছে 2 জন স্টাফের, এবং তাদের ক্ষেত্রে প্রথমে অ্যাসিমটোমেটিক ছিল বাট পজিটিভ ছিল, পরে দেখা যায় এরা সিমটম আবার পজিটিভ হয়, মানে পজিটিভ হওয়ার পরে অ্যাসিমটোমেটিক পজিটিভ হওয়ার পরে এটা এদের রিপোর্ট নেগেটিভ আসে, তারপরে আবার পজিটিভ হয় এবং দেখা যাচ্ছে তখন পেশেন্ট সিমটমেটিক হয়। এছাড়াও আরও কিছু এক্সাম্পল রয়েছে রিইনফেকশন, যেমন নেভেদা অফিসিয়ালস ইন ইউএসএ, ওদের যেটা ফার্স্ট রিইনফেক্টেড যেটা কেস, সেখানে দেখা গেছে যে প্রথমে এদের কেসটা এপ্রিলে দেখা গেছে, ফার্স্ট এপ্রিলে মাইল্ড ছিল এবং পরে জুনে পজিটিভ হয়, তারপরে এপ্রিলে যখন পজিটিভ ছিল মাইল্ড ছিল, তারপরে এটা 2 বার নেগেটিভ হয়, টেস্ট নেগেটিভ, এবং তারপরে দেখা যাচ্ছে জুনে পজিটিভ হয় অ্যান্ড পেশেন্ট তারপরে কিন্তু মোর সিকার হয়ে যায়, আরও বেশি সিক হয়ে যায়। তো এটা একটা, এবং হসপিটালাইজেশনের প্রয়োজন হয়, অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এটা ছাড়াও আরও কিছু স্টাডি আছে, যেটা ফার্স্ট স্টাডি প্রথম যে রিইনফেকশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেটা চীনে হয়েছিল, হংকংয়ে। সেখানে এটা কিন্তু একটা গুড এক্সাম্পল ফর ইমিউনিটি, কারণ প্রথমে পেশেন্ট ছিল সিভিয়ার মানে মার্চ মাসে, পরে তার আগস্ট মাসে অনেক বেশ গ্রেটার দ্যান 3 মান্থস, এই পরে দেখা গেল তার আবার রিইনফেকশন হয়েছে, পেশেন্ট ইজ পজিটিভ অ্যান্ড সেক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্ট ইজ অ্যাসিমটোমেটিক। প্রথমে সিভিয়ার ছিল, পরের বারের পজিটিভ ক্ষেত্রে পজিটিভ যখন হলো সেখানে কিন্তু পেশেন্ট ইজ অ্যাসিমটোমেটিক, তার মানে ইমিউনিটি ইজ ওয়ার্কিং, গুড এক্সাম্পল ফর দ্য ইমিউনিটি এই হংকংয়ের কেসটা। আরও কিছু ইউরোপিয়ান আছে, যেমন বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডে কিছু রিইনফেকশন পাওয়া গেছে। এটা ছাড়াও একটা ইকুয়েডারের যেটা সাউথ আমেরিকার একটা কান্ট্রি ইকুয়েডার, সেখানে একটা রিইনফেকশন পাওয়া গেছে, এবং এরা দ্য ইনস্টিটিউট অফ মাইক্রোবায়োলজি অফ ইউনিভার্সিটি সান ফ্রান্সিসকো দ্য কুইটো, এরা রিপোর্ট করেছে ফার্স্ট কেস ওদের কান্ট্রিতে, সেটা ওরা রিপোর্ট করেছে 30 আগস্ট 2020। এই কয়েকটাই মোটামুটি পাওয়া গেছে রিইনফেকশন। এবার আসছি কিছু রেকমেন্ডেশনসে। এই যে পুরো আলোচনাটা হলো, তাহলে ডিউরেশন অফ দ্য, তার মানে রিইনফেকশন কতদিন কখন হতে পারে, কখন হতে পারে না, এবং আমরা যে ট্রান্সমিশন আলোচনা করলাম, ট্রান্সমিশন কিভাবে হয়, কতদিন হতে পারে, কখন ভাইরাসটা সেট করছে, কতদিন ডিউরেশন অবধি সেট করছে, এটা নিয়ে আমরা বেশ আলোচনা করলাম। এবং এইগুলো থেকে আমরা WHO কতগুলো স্ট্র্যাটেজি নিয়েছি। সেই স্ট্র্যাটেজিগুলো কি? ডিসচার্জিং স্ট্র্যাটেজি, আইসোলেশনের স্ট্র্যাটেজি, প্রিকশনের স্ট্র্যাটেজি। সেই একটা পেশেন্টকে যখন ডিসচার্জ করা হয়, হ্যাঁ, মানে এই ট্রান্সমিশন ডিউরেশন বা এগুলো জানার পরে যে ওরা সিদ্ধান্তে এসেছে এবং স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে যে কীভাবে পেশেন্ট ডিসচার্জ করবে। এবং পেশেন্ট ডিসচার্জের সময় দেখা গেছে যে যেহেতু এটা জেনারেলি ইট ক্যান সেট আপ টু 10 ডেজ বেশিরভাগ পেশেন্টের ক্ষেত্রে, অ্যাসিমটোমেটিক অ্যান্ড মাইল্ড টু মডারেট পেশেন্টের ক্ষেত্রে, সেজন্য আফটার 10 ডেজ অফ দ্য সিমটম অনসেট পেশেন্টকে ডিসচার্জ করা যেতে পারে, মানে আইসোলেশন ব্রেক করা যেতে পারে কোনো ইনফেক্টেড পেশেন্টের। এবং অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে এইটা ধরা যেতে পারে যে অনসেট অফ সিমটম তো এদের ক্ষেত্রে হয় না, তাহলে এদের ফার্স্ট যেটা পজিটিভ রিপোর্টিং হয়েছে সেটাকেই, সেই দিনটাকেই ফার্স্ট ধরে নেওয়া যেতে পারে, তারপর থেকে 10 দিন। এবং তার সাথে নো ফিভার ইজ দেয়ার ফর 24 আওয়ার্স উইদাউট এনি ফিভার রিডিউসিং মেডিসিন দেওয়া যাবে না। ফিভার রিডিউস করেছে, ফিভার নেই 24 আওয়ার্স, এই কন্ডিশনগুলো দেখে এবং 10 ডেজ আফটার এটা আইসোলেশন ব্রেক করা হয়। এবং এবার আসছে যে আরটিপিসিআর এর রোল। তাহলে এই স্ট্র্যাটেজিতে দেখা যাচ্ছে যে সিমটম বেসড স্ট্র্যাটেজি WHO ফলো করছে এখন, মানে বলছে দ্যান দ্য টেস্ট বেসড স্ট্র্যাটেজি।
মানে পেশেন্ট সুস্থ হয়ে গেল আফটার রিকভারি, আমার কিন্তু পিসিআর করার, আরটিপিসিআর করার, রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ পলিমারেজ চেইন রিয়াকশন, এই টেস্ট করার কোনো দরকার নেই মোস্ট অফ দ্য কেসে। সিভিয়ার কেসের ক্ষেত্রে দরকার হতে পারে, ইমিউনো কম্প্রোমাইজড কেসের ক্ষেত্রে দরকার হতে পারে, কারণ এক্ষেত্রে ভাইরাস গ্রেটার দেন আপ টু 20 ডেজ পর্যন্ত ভাইরাল শেডিং হয়, সেই জন্য এক্ষেত্রে একটা টেস্ট করা যেতে পারে বিফোর ডিসচার্জ, কারণ ভাইরাস মে স্টে লঙ্গার পিরিয়ড। কিন্তু মাইল্ড আর মডারেট সিমটোম্যাটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে বা অ্যাসিমটোম্যাটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু পিসিআরের কোনো প্রয়োজনীয়তা, আরটিপিসিআরের কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, আর কারণ আফটার 10 ডেজই মোটামুটি এটা মানে উইদিন 10 ডেজই ভায়াবল থাকে, তারপর আর যেহেতু ভায়াবল থাকে না ভাইরাসটা, তাই এটার কোনো আর রোল নেই। আর আফটার ডিসচার্জ তো কোনো রোল নেই সেরকম, কারণ আফটার ডিসচার্জ মানে পেশেন্ট সিমটোম্যাটিক্যালি বেটার রয়েছে, তার আর কোনো জ্বর আসেনি, 10 দিন পেরিয়ে গেছে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু বা আফটার ডিসচার্জ যখন করা হলো তখন কিন্তু আর পিসিআরের, আরটিপিসিআরের কোনো রোল নেই। কারণ তবে কিছু ক্ষেত্রে যেমন যদি আবার সিমটম অ্যাপিয়ার করে, এগেন অ্যাপিয়ার করে, মানে রিইনফেকশন হচ্ছে কিনা সেটা ভাবার জন্য, তখন কিন্তু হেলথ ওয়ার্কার, হেলথ পার্সোনালের কনসালটেন্সি নিতে হয় এবং আরও অনেক কিছু দেখতে হয় যে অন্যান্য কোনো রেসপিরেটরি ইলনেস হলো কি না, সেগুলোকে দেখার পরে যদি দেখা যায় যে মানে একটা ধরা হয় যে SARS-CoV-2 হতে পারে আবার, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু রিটেস্টিং করা যেতে পারে। এবং রিটেস্টিং শুধু করাটাই নয়, এবং এই পেশেন্টকে একটা কনসালটেন্সি নিতে হতে পারে যে ডিজিজ, ইনফেকশাস ডিজিজ কন্ট্রোল এক্সপার্টের কাছ থেকে, এবং পেশেন্টকে আইসোলেটেড হয়ে থাকতে হতে পারে, আবার থাকতে হতে পারে যদি কিনা সেই পেশেন্ট, যদি কিনা পেশেন্টটি 14 ডেজের মধ্যে মানে কোনো পজিটিভ কেসের কন্ট্যাক্টে এসেছে। তাহলে এই ক্লোজ কন্ট্যাক্টে যদি এসে থাকে তাহলে কিন্তু তাকে আবার আইসোলেট করে থাকতে হবে। তো এই হলো মোটামুটি, কিন্তু সেরোলজিক্যাল স্টাডির কোনো রোল নেই এই ডিসচার্জের ক্ষেত্রে, কারণ সেরোলজিক্যাল স্টাডি শুড নট ইউজড টু ফর ডিসচার্জিং দ্য পেশেন্ট। তো এগুলোই হলো মোটামুটি রেকমেন্ডেশনস আর স্ট্র্যাটেজি। তাহলে সিমটম বেসড স্ট্র্যাটেজি ইজ ফলোইং নাও ফর ডিসচার্জিং দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড ফর দ্য আইসোলেশন অ্যান্ড প্রিকশন ফর দ্য পেশেন্ট, টেকিং প্রিকশন ফর দ্য পেশেন্ট, নট দ্য টেস্ট বেসড স্ট্র্যাটেজি। তো এখানে আমি আমার আলোচনা শেষ করলাম। অনেকটা একটু বেশি সময় লেগে গেল, 10 মিনিট মতন। যাই হোক, এখানেই আলোচনা শেষ করলাম। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার।